Hi everyone, we have already studied kingdom planting a previous slide. क्लासिफिकेशन आपण पहिल्या स्लाइडमध्ये आपण प्लांटचं क्लासिफिकेशन स्टडी केलेलं आहे. आता लेटेस्ट सी स्टडी ब्रायोफाइट्स. Bryophytes are two types divided into two groups, that is liverworts and mosses. ब्रायोफाइटा आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे आणि ते दोन ग्रुप्समध्ये ते डिवाइड झालेले. त्याला आपण काय म्हणतोय? लिव्हरवर्ट्स अँड मॉसेस. देअर आर लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स हॅव्हिंग प्रोस्टेट प्लांट बॉडी. त्या प्लांट बॉडी कशी असते? प्रोस्टेट. फाउंड इन मॉइस्ट अँड शेडी प्लेसेस. दीज प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट अँड शेडी प्लेसेस. थॅलस इज डॉर्सिव्हेंट्रल प्रोस्टेट अँड विथ युनिसेल्युलर रायझॉइड्स. थॅलस हे डॉर्सिव्हेंट्रल फ्लॅट असतं आणि युनिसेल्युलर सिंगल सेल रायझॉइड्स आर प्रेझेंट. सम ऑफ देम हॅव स्टेम लाईक ॲक्सिस अँड लीफ लाईक अपेंडेजेस. याच्यामध्ये काही स्टेम लाईक्स असतात आणि लीफ लाईक अपेंडेजेस आर प्रेझेंट. लिफी स्ट्रक्चर याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रॅगमेंटेशन ऑर फॉर्मेशन ऑफ गिमी. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रॅगमेंटेशन. फ्रॅगमेंट मीन्स थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर. गिमी ऑर गिमी बॉडी. गिमी बॉडी म्हणजे काय? युनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर बर्ड लाईक रिप्रोडक्टिव्ह बॉडीज. त्याला आपण काय म्हणतोय? गिमी बॉडी. Each gimi develop into young plant on separation. When fragmentation process take place and each gima develops into young plants on separation. Sexual reproduction is by formation of male and female sex organ on same or different plant. Sexual reproduction is also take place. Male and female sex organs are found in different plants. Not one plant, not totally different plants. Example, Rixia and Markensia. Rixia and Markensia, these are the two examples of liverworts. Now, second type Bryophyta is mosses. Mosses, these are the advanced member of Bryophyta which possessed erect plant body. The gamophytic phases has two stages. In mosses, the gamophytic phases of life cycle include two stages, that is protonema stage and leafy stage. Protonema stage means a branch filament produced by germination of moss plant giving rise to moss plant. Protonema stage means the protonema is prostate, green, branch and filamentous. It is also called as juvenile gametophyte. It bears many buds. Leafy stage are produced from each bud. Protonema stage मध्ये leafy buds पण produce होत असतं. These protonema help in the vegetative propagation. या प्रोटोनिमा स्टेजला पासून नवीन प्लांट पुन्हा प्रोड्यूस होते. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन. नेक्स्ट लीफी स्टेज. लीफी स्टेज इरेक्ट सिलेंड्रिकल मेन ॲक्सिस अँड ब्रांच बिअरिंग स्पायरल लीफ लाईक स्ट्रक्चर. द लीफी स्टेज हॅज इरेक्ट अँड सिलेंड्रिकल कॉइलॉइड स्ट्रक्चर, मेन ॲक्सिस बिअरिंग स्पायरल लीफ लाईक स्ट्रक्चर. काही काही पानं हे स्पायरल शेपमध्ये त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. इट इज फिक्स इन सॉईल बाय multicellular rhizoid. Rhizoid means false root. It is fixed on soil. Multicellular branch rhizoid. These roots are multicellular. Multicellular means many cells are present in rhizoids. It is called multicellular rhizoid stage. During sexual reproduction, Antheridia and Archegonia are produced as sex organ in cluster at the tip of main axis. Antheridia and Archegonia are produced in these plants. The cluster of sex organ are hidden by whorl of leafy appendages. The cluster of sex organs are present hidden by
Whorls of leafy appendages. Leafy appendages are present. Zygote give rise to well-developed sporophyte with foot, seta and capsule. झायगोट आर डेव्हलप इंटू ज्या झायगोटपासून काय डेव्हलप होतं या ठिकाणी स्पोरोफाईट डेव्हलप होतं आणि दी स्पोरोफाईट विथ फूट सिटा अँड कॅप्सूल. डायग्राममध्ये आपण जी फुनेरियाची डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये आपण फूट सिटा कॅप्सूल हे दाखवलेलं आहे. हॅप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म बाय मियोसिस आर रिलीज बाय डिहायसेन्स ऑफ कॅप्सूल. Haploid spore form a meiosis process. Meiosis process are released by dehiscence of capsule. Example Funaria. याच्यामध्ये आपण कोणतं प्लांटचं एक्झाम्पल घेतलं आहे? फुनेरिया. आपण फिगरमध्ये त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे की स्पोरोफायटिक स्टेज, गॅमेटोफायटिक स्टेज अँड कॅप्सूल, leafy appendages are also present in this figure, in this Funaria plant. Then capsule-like structures are also present in sporophytic stage, and these are the example of mosses. Now, economic importance of mosses. Mosses have provide food for herbivorous animals, birds. Species of sphagnum provide peats used as fuel. सम स्पीसीज ऑफ स्पॅग्नम, काही मॉसेसचे ज्या स्पीसीज आहे त्या आपण त्याचा इंधन म्हणून सुद्धा आपण त्याचा वापर करू शकतो. मॉसेस आर ऑल्सो यूज ॲज पॅकिंग मटेरियल फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ लिव्हिंग मटेरियल बिकॉज दे हॅव सिग्निफिकंट वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी. मॉसेस आर ऑल्सो पॅकिंग मटेरियल. जे मॉसेस असतं त्याचा आपण पॅकिंग मटेरियलसुद्धा मटेरियलचा वापर आपण याच्यामध्ये होल्डिंग कॅपॅसिटी, होल्डिंग म्हणजे कसं की ते घट्ट पकडून ठेवण्यासाठी सुद्धा मॉसेसचा आपण वापर करू शकतो. जस्ट लाईक इन मॉसेस आर द फर्स्ट लिव्हिंग बीइंग्स टू ग्रो ऑन रॉक्स. ज्याप्रमाणे आपण सेकंड चॅप्टरमध्ये आपण लायकेन स्टडी केलेलं आहे तर त्याचप्रमाणे हे मॉसेस असतात. मॉसेस हे जनरली कुठे आढळतात की ग्रो ऑन रॉक्स, रॉक सरफेसच्या या ठिकाणीवर सुद्धा यांची ग्रोथ होते. दे डिकम्पोज रॉक्स टू फ्रॉम सॉईल अँड मेक सुटेबल फॉर growth of higher plants. These are the economic importance of mosses. मग याच्यामध्ये तुमचं ब्रायोफायटा हे कम्प्लीट होतं आहे. ब्रायोफायटाचे आपण सुरुवातीला सायलेंट फीचर्स घेतलेले, त्यानंतर ब्रायोफायटिक्स आर अगेन डिवायडेड इंटू 2 ग्रुप्स, दॅट इज लिव्हरवर्ट्स अँड मॉसेस. लिव्हरवर्ट्समध्ये आपण 2 एक्झाम्पल घेतले, एक्झाम्पल रिक्सिया अँड मार्केशिया. मग आता लिव्हरवर्ट्समध्ये आपण काय पाहिलं, याच्यामध्ये जे रायझॉइड्स असतात दीज रायझॉइड्स आर युनिसेल्युलर. बट इन मॉसेसमध्ये आपण एक एक्झाम्पल घेतलं आहे. कोणतं एक्झाम्पल घेतलं आहे? फुनेरिया अँड स्पॅग्नम. फुनेरिया याच्यामध्ये काय असतं की जे रायझॉइड्स असतात ते रायझॉइड्स दीज आर द मल्टीसेल्युलर. नंतर याच्यामध्ये नंतर आपण काय बघितलेलं आहे, याच्यामध्ये इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ मॉसेस. मॉसेसमध्ये आपण त्याचा इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्समध्ये सुद्धा आपण त्याचा वापर करू शकतो. तुम्हाला 2 मार्काचा क्वेश्चन याच्यावर विचारला जाऊ शकतो. राईट 2 इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ मॉसेस. आता आपण नेक्स्ट ग्रुप स्टडी करणार आहोत आणि त्याला आपण त्याचं नाव आहे टेरिडोफायटा. टेरिडॉन मीन्स फिदर लाईक स्ट्रक्चर, फायटॉन मीन्स प्लांट. फिदर म्हणजे काय की पंखाच्या आकाराचं म्हणजे पंखांसारखं दिसणारे लिव्जेस, त्याला आपण काय म्हणतोय? टेरॉन मीन्स फिदर लाईक स्ट्रक्चर. आता इट इज फर्स्ट व्हेस्क्युलर प्लांट ऑन लँड विथ ट्रू रूट स्टेम अँड लिव्जेस. टेरिडोफायटामध्ये आपण जर पाहिलं तर हे काय आहे की हे फर्स्ट व्हेस्क्युलर प्लांट्स आहे. व्हेस्क्युलर प्लांट्स आपण कशाला म्हणतो? झायलेम अँड फ्लोएम मीन्स कंडक्टिंग टिश्यू आर प्रेझेंट अँड इट इज कॉल्ड व्हेस्क्युलर प्लांट. मग ज्या प्लांट्समध्ये झायलेम अँड फ्लोएम्स दिस कंडक्टिंग टिश्यू आर प्रेझेंट अँड दिस प्लांट इट इज नोन ॲज व्हेस्क्युलर plants. This group has 400 genera and 10,500 species. याच्यामध्ये आपल्याला 400 जनरा मिळतील आणि याच्यामध्ये आपल्याला किती स्पीसीज मिळणार? याच्यामध्ये 10,500. प्लांट्स हॅव पिन्नेट लिव्जेस.
These plants have pinnate leaves. Pinnate leaves means feather-like leaves are present. These feather-like म्हणजे पक्ष्यांच्या पंखांच्या आकाराप्रमाणे हे leaves आपल्याला या प्लॅनमध्ये दिसतात. याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेणार आहे नेफ्रोलेपिस. नेफ्रोलेपिस इट इज जनरली कॉल फर्न. याला आपण कॉमनली याला काय म्हणतो, आपण फर्न म्हणतो. आणि मराठीतून आपण याला काय म्हणतो, याचं नाव काय आहे, नेचा. ही काय नेफ्रोलेपिस ही गार्डन प्लांट आहे. दिस प्लांट आर जनरली ग्रो इन सॉइल अँड मॉइस्ट अँड शेडी प्लेसेस. ही जी प्लांट आहे जनरली मॉइस्ट आणि शेडी प्लेसेसवर जगू शकते. टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड avascular cryptogams and are the only cryptogams with vascular tissue. They do not produce flowers and fruits and seed. ही प्लांट अशी आहे की ती फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स हे प्रोड्यूस करू शकत नाही. टेरिडोफाइट्स मे बी ॲक्वॅटिक. टेरिडोफाइट्स आर मे बी ॲक्वॅटिक. काही जे टेरिडोफाइट्स आहेत ते सम आर टेरेस्ट्रियल बट सम आर ॲक्वॅटिक. ॲक्वॅटिक मीन्स totally present in water, and example is azolla. Some pteridophytes are also xerophytic. Example equisetum, and some are epiphytic. Example lycopodium. These are the plants present in pteridophyta group. They show heteromorphic alternation of generation. Heteromorphic alternation of generation means spore formation are also take place, and this spore formation, sporophyte is diploid dominant. Dominant means genes are present, genes are dominant, and DNA means याच्यामधले जे जीन्स असतात ते काय असतं, डॉमिनन्स असतं, जास्त इम्प्रेसिव्ह असतं. आणि जे रिसेसिव्ह असतात, रिसेसिव्ह जनरली जीन्स याच्यामध्ये नसतं, म्हणून आपण याला काय म्हणतो. They show heteromorphic alternation of generation, and sporophyte is spores. Spores are produced. These are diploid, dominant, and autotrophic. Autotrophic means they take their own food material independent and is differentiated into root, stem and leaves. समजा तुम्ही जरी प्लांट्स पाहिली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला रूट, स्टेम, लीव्हजेस हे दिसतं. Primary root is short-lived and is replaced by adventitious roots, whereas the stem may be underground or aerial. The primary root shows replaced by adventitious root. या plants मध्ये adventitious roots सुद्धा present असतात. The stem may be underground or aerial. ही जनरली थोडी सॉइलच्या खाली वाढते, म्हणून आपण हिला काय म्हणतो, अंडरग्राउंड और एरियल. काही जे प्लांटचे स्टेम असतात ते हवेच्या दिशेने सुद्धा वरच्या सॉइलच्या वरच्या सरफेसला पण असतात आणि काही अंडरग्राउंड असतात. लीव्हजेस मे बी स्केली. एक्झाम्पल इक्विसेटियम, सिम्पल अँड ससाईल. लायकोपोडियम, ससाईल मीन्स अटॅच टू स्टेम, or large and pinnately compound in ferns. Different type of leaves are present in different plants. Leaves may be scaly, scale-like structure. Example, equisetum, simple and sessile. They can attach stem. It is called simple and sessile. Example, lycopodium, or large and pinnately compound. Pinnately compound means feather-like. Example, fern. And it is also called as nephrolepis. Xylem consists of only tracheids and phloem consists of only sieve cells. In vascular tissue, xylem consists only tracheids and phloem consists of only sieve cells. Secondary growth is not seen because of absence cambium. Secondary growth याच्यामध्ये present नसते because absence of cambium. Sporophyte shows asexual reproduction by producing spores. Sporophyte shows asexual reproduction. Asexual reproduction means produce only spores. Gametophyte develop from the spores and it is haploid, recessive but independent and reproduce sexually to form diploid sporophyte. Pteridophytes are two types, that is heterosporous and homosporous. Spores are produced
special multicellular structure called sporangia. Spores are produced special structure, त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया. आपण डायग्राम आपण दाखवलेली, त्या डायग्राममध्ये आपण फिगर लाईक लिव्हजेस आर ऑल्सो प्रेझेंट, rhizomes and roots are also, adventitious roots are also present in nephrolepis. या ठिकाणी तुम्हाला नेफ्रोलेपिसची डायग्राम या ठिकाणी दाखवलेली आहे. नेक्स्ट आपण घेणार आहे सायलेंट फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रुप्स फेनोरोगॅम्स. आतापर्यंत आपण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्समध्ये आपण काय स्टडी केलेलं आहे, किंगडम प्लांटमध्ये क्रिप्टोगॅम्स, फेनोरोगॅम्स. क्रिप्टोगॅम्स आपण पूर्ण आपलं स्टडी झालेलं आहे. आता आपल्याला कोणता ग्रुप स्टडी करायचा आहे, फिनेरोगॅम्स. फिनेरोगॅम्स मीन्स विजिबल टू फ्लावर्स अँड फ्रूट्स. मग आपण ह्या फिनेरोगॅम्स सब किंगडममध्ये आपण सुरुवातीला काय स्टडी केलं होतं, फिनेरोगॅम्समध्ये आपण काय पाहिलं आहे की ती आपण सहजासहजी फ्लावर आणि फ्रूट्स आपल्याला जनरली दिसतात, त्या सब किंगडमला आपण काय म्हणतोय, फिनेरोगॅम्स. फिनेरोगॅम्स आर अगेन डिवायडेड इंटू टू ग्रुप्स, दॅट इज gymnosperm and angiosperm. The gymnosperm, gymnos means naked and sperma means seed. म्हणजे आपल्याला सहजासहजी सीड्स दिसत आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय, जिम्नोज. जिम्नोज मीन्स नेकेड अँड स्पर्मा मीन्स सीड. प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स. सेकंड, दे आर simpler members of phanerogam without ovary. Ovary are present in flower. Ovary is the female part of flower. तुम्ही 9वी आणि 10वीला फ्लावरचे पार्ट स्टडी केले असतील, त्याच्यामध्ये तुम्ही ओव्हरीचा पार्ट नक्की पाहिला असेल. द टर्म जिम्नोस्पर्म फर्स्ट यूज बाय थिओफर्स्ट इन हिज बुक इक्विलिटी इनटू प्लांट्स. Inquiry into plants. 17 genera and 725 species. In India, there are 16 genera and 53 species. Most are evergreen perennial trees or shrubs. Most of green, काही ज्या प्लांट्स असतात त्या वर्षभर हिरव्या असतात, म्हणून आपण याला काय म्हणतोय, पेरिनियल, वर्षभर. Most are evergreen and perennial trees or shrubs. Shrub means small. काही plants याच्यामध्ये कशा असतात, छोटे असतात. These are the vascular plants having xylem with tracheids and phloem with sieve cell. आपण जर स्टेमचा ट्रान्सफर सेक्शन जर घेतला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे व्हॅस्क्युलर बंडल्स वगैरे हे सगळं आपण मायक्रोस्कोप खाली जर ऑब्झर्वेशन केली स्लाइड, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळतं, these are the vascular plants having xylem with tracheids and phloem with sieve cells. It is non-flowering plant producing naked seed. Fruits are totally absent. It is non-flowering. ह्या प्लांटला फ्लावर्स वगैरे नाही आहेत आणि प्रोड्युसिंग नेकेड सीड्स. सीड्स आपल्याला सहजासहजी दिसणारे असतात. फ्रूट्स आर absent. या प्लांट्समध्ये फ्रूट्स हे absent असतात. Shows heteromorphic alternation of generation. Their life cycle is complete in heteromorphic alternation of generation. या प्लांटची जे लाईफ सायकल आहे ती कशी कंप्लीट होते, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. आता हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय, स्पोरोफाइट. फर्स्ट स्पोरोफाइट. Sporophyte and gametophyte are also produced in this plant. Sporophyte is diploid, dominant, autotrophic and independent. Diploid, dominant means the genes have dominant. DNA is also dominant. Autotrophic and independent. Gametophyte is haploid, recessive. Here sporophyte is dominant but gametophyte is recessive. Dependent. Gametophyte is very much reduced and exists inside the sporophyte. Gametophyte is very much reduced and exists inside the sporophyte. Sporophyte is differentiated into root, stem and leaves. Here the sporophyte is differentiated into root, stem and leaves. Well developed taproot system is present. याच्यामध्ये जनरली कोणतं रूट प्रेझेंट असतं,
टॅपरूट इज प्रेझेंट. टॅपरूट म्हणजे काय, की जमिनीखाली खोलवर वाढत जाणारं, म्हणून आपण याला काय म्हणतोय, टॅपरूट. कोरोलाइड रूट्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन सायकस. कोरोलाइड रूट, आता कोरोलाइड रूट्स म्हणजे कसं, थोडंसं थिक रूट असतं याच्यामध्ये, आणि ते रूट्स आहे ते these roots are totally thick. तुमच्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर 23 वर फिगर दिलेली कॅरोलाइड रूट्स ऑफ सायकस, ते तुम्ही त्याच्यामध्ये फिगर पाहू शकता. कॅरोलाइड रूट्स आर प्रेझेंट इन सायकस विच शोज association with blue-green alga. In this caroline root, cyanobacteria are present. Cyanobacteria means bacteria are present in this root. Symbiotic association are take place in this root. Pinus shows association with endophytic fungi called mycorrhiza. Pinus is Cycas and Pinus. These are the two examples of gymnosperm plant. सायकस आणि पायनस हे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स मधले दोन एक्झाम्पल्स आहेत. आपण फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे की सायकस प्लांट पण तुम्ही फिगरमध्ये पाहू शकता. फिगरमध्ये ज्या नारळाच्या झाडाप्रमाणे ही सायकस प्लांट असते. आता आपण याच्यामध्ये सायकसमध्ये इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ सायकस आपण स्टडी करणार आहोत. सायकस इज ग्रोन ॲज ऑर्नामेंटल प्लांट. पायनस इज यूज ॲज source of pine wood, turpentine oil and pine resins. Cycas is grown as ornamental. ही आपण जनरली आपण सायकस प्लांट आपल्या गार्डनमध्ये वगैरे पण आपण ही वाढवू शकतो. आणि पायनस इज प्लांट आहे, इज अ सोर्स ऑफ पाईन वूड. पायनस प्लांटपासून आपल्याला पाईन वूड हे मिळू शकतं. टर्पेंटाईन ऑइल अँड पाईन रेझिन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन पायनस प्लांट. Stem is mostly erect, aerial, solid and cylindrical. या प्लांटचं जे स्टेम असतं ते कसं असतं, इरेक्ट म्हणजे कसं स्ट्रेट वाढणारं, एरियल हवेमध्ये वाढणारं, सॉलिड म्हणजे वरचा पार्ट थोडासा थिक असतो, ब्राउनिश असतो, सिलेंड्रिकल म्हणजे कसं गोलाकार, राउंडेड शेप. इन सायकस इट इज युजली अनब्रांच. इन सायकस प्लांट इट इज ओनली अनब्रांच, नॉट ब्रांचेस. मेनी ब्रांचेस आर नॉट डेव्हलप्ड. While in coniferous it is branch, but in coniferous plant it is branch, but cycas is unbranched. Leaves are dimorphic. Leaves are dimorphic. Di means two types of leaves are present. दोन प्रकारचे leaves याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. Foliage leaves are green and simple, needle-like or pinnately compound. Foliage leaves, two types of leaves are present, hence it is called dimorphic. Foliage leaves, first type of leaves is foliage leaves. Foliage leaves are green, simple, needle-like. या leavesच्या साईडला कोपऱ्याला निडल, टोकदार यांचा हे leaves टोकदार असतं. Pinnately compound. And second type of leaves are scaly leaves. Scaly leaves are small, membranous and brown. मेम्ब्रॅनस म्हणजे थोडेसे जाळीदार असतात आणि ब्राउनिश कलरचे प्रेझेंट असतात. ज्याप्रमाणे नारळाचं झाड असतं, नारळाचं झाड ज्याप्रमाणे असतं त्याचप्रमाणे हे सायकस प्लांट त्याच टाईपमधलं असतं. सेकंडरी ग्रोथ प्रेझेंट बिकॉज ऑफ कॅम्बियम. जर आपण याचं स्टेमचं सेक्शनमध्ये जर पाहिलं, ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ स्टेममध्ये, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेकंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेझेंट बिकॉज ऑफ कॅम्बियम. Gymnosperm are heterosporous, microspores and megaspores. Heterospores means two types of spores are present, that is microspores and megaspores. Spores are produce sporangium, leaf-like sporophyll, cone or strobilus. We have plants for sporangium, leaf-like sporophylls are also present. हे आपण आपला आज कोणतं किंगडम स्टडी केलं आपण आता, कोणता ग्रुप स्टडी केलेला आहे, जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्ममध्ये आपण वेगवेगळ्या प्लांटचे एक्झाम्पल पाहिले, सायकस प्लांट, पायनस प्लांट अँड कोनिफरस प्लांट. आता आपण लास्टमध्ये स्टडी करणार आहोत एंजिओस्पर्म. बट
Angiosperm is not your syllabus but for your information. Follow next slide. Angiosperm तुम्हाला ह्या वर्षी नाही आहे, ह्या वर्षी कोरोना मुळे आपला पिरियड मिस झालेला आहे म्हणून आपण बाकीचा बोर्डाने सिलेबस ड्रॉप केलेला आहे. म्हणून फक्त तुम्हाला इन्फॉर्मेशनसाठी आपण अँजिओस्पर्म म्हणजे काय हे आपण पाहणार आहोत. अँजिओस्पर्म इज द फ्लॉवरिंग प्लांट. अँजिओस्पर्ममध्ये काय होतं आहे की टोटली ज्या फुल असणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत ते संपूर्ण वनस्पती या अँजिओस्पर्मिक ग्रुपमध्ये येतात. These angiosperm are most advanced division which are flowering plants. These plants have seeds are enclosed within the ovary inside the fruit. Example of angiosperm, all flowering plant means example goa, peru, next pomegranates, daim. These are the angiospermic plant. ओके, तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही तुमच्या फेसबुकमध्ये तुम्ही बाकीचं वाचू शकता. जे नाही समजलं ते तुम्ही मला कॉल करून विचारू पण शकता. ठीक आहे, आपला या ठिकाणी किंगडम प्लांटिंग, दिस किंगडम प्लांटिंग लेसन आर कम्प्लीट इन